Good afternoon. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. Is my screen visible? Yes, sir. Thank you. So let's wait for some time. Now currently there are total 10 students. So who will brief what we have studied, what we have discussed in our last lecture? With the help of screen, you can tell. We were discussing, tell me those 3 words. For our current activity, there are 3 words which you can tell as the answer. So which are those 3 words? What are these? Whichever I have highlighted. Whatever I have highlighted are, tell me the answer. They are very simple questions are being asked by me. Whatever I have highlighted are, okay, I will ask Nikita, roll number 38. Nikita Lohar. Okay, then Pranali, roll number 9. Yes, sir. Whatever I have highlighted are, काय आहेत ते मी जे हायलाइट केलेले आहेत ते किती साधे प्रश्न विचारतोय मी, तुम्ही बोलत नाही. आर यू स्लीपी? आय होप. इंटरव्ह्यू क्वेश्चन. इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स आहेत सर. करेक्ट, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स आहेत आणि कसले आहेत ते? दे आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स, राईट? येस सर. तर बघा, आपण बरेच सारे प्रश्न, मे बी अराउंड 45 क्वेश्चन्स have already been discussed by us along with their possible ideal answers, right? Possible ideal, I'm saying, because there can be, as we have discussed earlier, there can be multiple ways, there can be multiple answers. It depends upon the person, it depends upon the candidate, it depends upon the situation, it depends upon that particular candidate's own experiences, own knowledge, own approaches and everything. Do you agree with me? Yes sir. Because basically आपण नेहमी म्हणतो की जशी आपल्या हाताची 5 बोट सारखी नसतात, तसं लोक सुद्धा व्यक्तिमध्ये सुद्धा फरक असतात, राईट? आणि सगळ्याच व्यक्ती, सगळेच लोक सेम सायकोलॉजीचे असतात असं कधी असतं का? असतं का? नो सर. आपण म्हणतो की व्यक्ती तितक्या प्रकृती किंवा प्रवृत्ती तसा आहे याच्यामध्ये, आणि तेच रिफ्लेक्शन या प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये साहजिकच होत असणार आहे. ओके, बट वी आर ट्राइंग टू बी बेटर, वी आर ट्राइंग टू बी ग्रेटर in our approaches. We are trying to develop our approaches through all such questions. Okay, we are trying to understand the common ways, common good things that exist in our society, that exist in our career, that exist in our life, etc. Okay, so I think we should start our actual discussion for this lecture now. So I think already we have discussed this 46th question, that is, whom may we contact for references? Have we discussed it? हा प्रश्न आपण डिस्कस केलाय.
येस ऑर नो? सांगा, केला तर केला म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा. विल डील विथ इट. सांगा, डिस्कस केलाय? नो सर. ओके, ठीक आहे. तर बघा, आपण या प्रश्नाचा पहिल्यांदा अर्थ समजून घेऊयात. whom may we contact for references? संदर्भासाठी आम्ही कोणाला संपर्क करू शकतो? मग का संपर्क करायचा असेल त्या इंटरव्ह्यूअर्सना? कोणाला तरी तुमच्या संदर्भात, तुम्ही ॲज अ कॅन्डिडेट किंवा कॅन्डिडेटच्या संदर्भात त्या इंटरव्ह्यूअर्सना तिसऱ्या व्यक्तीला कॉन्टॅक्ट का करायचा असेल, सांगू शकताय? कशासाठी? कशासाठी? किंवा अशी कोणती तिसरी व्यक्ती असते की जी तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेली असते किंवा तुम्ही त्या व्यक्तीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेला असता, ज्यांचा काहीतरी उपयोग त्या इंटरव्ह्यूअर्सना, त्या कंपनीला होईल, त्या एम्प्लॉयरला होईल? तर इथे लक्षात घ्या, देर आर 2 types of people who come in contact with you, and there are 2 situations basically. The first situation is that if you are a fresher, just a pass out student, okay, then you come in contact with your teachers or with your HOD. Do you agree with me? की जे तुम्हाला ओळखतात, की ज्यांना माहिती आहे तुम्ही कोण आहात, कसे आहात, तुमच्या क्वालिटीज कोणत्या आहेत, कळते की नाही? तुम्ही समजा फायनल इयर मध्ये आहात, फायनल इयर पास झालेले आहात, तर तुम्हाला चांगलं ओळखणारं कोण असू शकतंय? ऑफिशियल रिलेशनशिप मधलं? करेक्ट, लक्षात घ्या. आयदर युअर टीचर्स और युअर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. मग that employer, that interviewer, or that representative of that company wishes to contact that person with whom you were in contact or who know you better. And there is another situation, as I have told. The another situation is that after your graduation, suppose you have worked in specific organization for maybe some 6 months, 1 year, 2 years, 10 years, whatever. In such case, that head, your higher authority knows you better, who you are, how you work, what is your approach, and overall, how is your personality. So in that case, you can give the contact number of your higher authority, maybe head, maybe supervisor, general manager, whoever the higher authority is. And you need to understand that that person may be a teacher, may be a HOD, or may be that general manager, higher authority. All those people should have some good opinion about you, or at least they should utter some positive words about your personality, your overall behavior, and your character. And those some words, those positive words, make them confident, make those employers confident that they are hiring a suitable, a deserving candidate. कळते? कळते की नाही? Yes, sir. हा, म्हणजे हे कॉन्टॅक्ट, हा कॉन्टॅक्ट कशासाठी? तर केवळ खात्रीसाठी, तुमच्याबद्दलची खात्री त्यांना करून घ्यायची असते, एम्प्लॉयरला करून घ्यायची असते म्हणा, किंवा इंटरव्ह्यूअरला करून घ्यायची असते. आणि जेव्हा हे लोक तुमच्याबद्दल चांगले शब्द सांगतात, दॅट टाइम दे आर फ्री टू टेक यू, दे आर फ्री टू हायर यू. मग इथं काय करायचं तर बघा, यू हॅव टू गिव्ह द कॉन्टॅक्ट नंबर्स ऑफ ॲटलिस्ट 2 persons, their organizations, those 2 persons organizations, their designations, and their contact numbers. So your answer may be like, you can contact, for references, you can contact my teacher, Mr. or Miss dash dash in from dash dash college. Are you clear? Or for references, you can contact my head, Mr. or Miss dash dash from specific company. कोणत्या तरी कंपनीचं नाव सांगून द्या.
कळतंय? इज दॅट क्लिअर? Yes. हां, लक्षात घ्या. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 47. How do you think your education has prepared you for this position? बघा, हा फार बेसिक क्वेश्चन आहे. आपण एज्युकेशन का घेतो? कशासाठी घेतो एज्युकेशन सांगा? शिकण्यासाठी, बरोबर. शिकणं आणि आपल्या वर्तनामध्ये बदल होणं. बघा, बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट एज्युकेशन इज नथिंग बट इट इज चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन अप्रोचेस. The change in behavior or change in approaches is called as education. है की नाही? सुरुवातीला आपण समजा रॉ असतो, रॉ मटेरियल, यू कॅन अंडरस्टँड. वी डोंट हॅव दॅट क्वालिटी, दॅट शाईन which is there after education, that quality after education. Are you clear? मग या प्रश्नाचा अर्थ असा आहे की तुमच्या शिक्षणानं तुम्हाला या पोझिशनसाठी, या नोकरीसाठी प्रिपेअर केलंय असं तुम्हाला कसं वाटतं किंवा का वाटतं? की नाही, एज्युकेशन तर आपल्याला प्रिपेअर करत असतं, हे बेसिकली आपण समजून घेऊयात. एज्युकेशन आपल्याला सक्षम बनवत असतं, लायक बनवत असतं. डू यू अग्री ऑर नॉट? कळतं की नाही? Yes, sir. हा. मग तुमच्या शिक्षणानं तुम्हाला या पोझिशनसाठी, या नोकरीसाठी कसं योग्य बनवलंय सांगा. मग काय म्हणणार तुम्ही, काय बोलाल? You will have to tell whatever you have learned during those 4 years, whatever practical experiences you have got during those 4 years, whatever theoretical concepts you have learned during those 4 years. Are you clear or not? So you can give the answer like, during my 4 years of graduation, I have gone through multiple concepts and practical knowledge of this field. So I'm sure that my education has certainly prepared me well for this post. कळते? कळते का? Yes, sir. हां. तर असं कुठेतरी तुम्ही सांगणं अपेक्षित आहे. पहिल्यांदा प्रश्न नीट समजून घ्या. काय अपेक्षित आहे, त्यांना कोणत्या बोलणाराचा रोख कोणत्या दिशेनं आहे हे लक्षात घ्या आणि मग योग्य ते उत्तर द्या. दॅट इज एक्सपेक्टेड. Then come to question number 48. What were your favorite classes or activities at school? शाळेमध्ये असताना तुमच्या आवडत्या ऍक्टिव्हिटीज किंवा कोणते लेक्चर्स तुम्हाला आवडायचे? See, this question tries to check how you have been developed in the course of your education, in the course of your development. आहे की नाही? लहानपणापासून किंवा स्कूल डेज पासून तुमची डेव्हलपमेंट कशी झालेली आहे ते त्यांना याच्यातून चेक करायचं आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की लहानपणी जे संस्कार आपल्यावर होतात, जसं की 10वी पर्यंत म्हणा, आहे की नाही, 7वी पर्यंत, 8वी पर्यंत, 10वी पर्यंत जे संस्कार, ज्या सवयी आपल्याला लागतात, त्या सवयी सहसा आयुष्यभर आपल्यासोबत टिकत असतात. त्याच्यामध्ये आपला बदल होत नसतो, लक्षात घ्या. मग हायस्कूल लेवलला तुमचे इंटरेस्ट कोणते होते याच्यावरून तुमचं जजमेंट, तुमच्याबद्दल जजमेंट केलं जाऊ शकते. Are you clear or not? Finally, those interviewers are there to judge you, judge your personality, judge how you have been developed from your childhood. तुमची जडणघडण कशी झाली आहे, तुमचा मानसिक विकास कसा झालाय, आहे की नाही, याचंच जजमेंट त्यांना करायचं असते. दॅट्स वाय दे आस्क सच क्वेश्चन्स. मग समजा माझा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे की व्हॉट वेअर युअर फेवरेट क्लासेस ऑर ऍक्टिव्हिटीज ॲट स्कूल? सांगा बघू, काय करणं आवडायचं तुम्हाला शाळेच्या दिवसामध्ये, हायस्कूलच्या दिवसामध्ये?
मी तर म्हणेल, बाकी सगळं सोडून द्या, मी तर एवढंच म्हणेल की ड्युरिंग माय स्कूल डेज आय लाईक टू फॉलो माय टीचर्स, आय लाईक टू फॉलो देअर इन्स्ट्रक्शन्स. चांगली गोष्ट आहे की नाही? छोटीच गोष्ट आहे पण चांगली आहे की नाही? बघा, कंपन्यांना सुद्धा असे गुड फॉलोअर्स असणारे कॅन्डिडेट्स पाहिजे असतात. चांगलं क्रिएटिव्ह काम करण्यासाठी चांगल्या फॉलोअर्सची गरज असते. कोणाचं तरी ऐकणारे, त्यांच्या मागे जाणारे असे कॅन्डिडेट्स पाहिजे असतात त्यांना. कळते? किंवा कोणाच्या तरी शब्दावर विश्वास ठेवून पुढे जाणार. कळते का मी काय म्हणतो? Yes, sir. हा. किंवा मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे अजून तुमची दुसरी पण उत्तर असू शकतात. इट इज पॉसिबल. As per your own experiences, as per your own interests, you can answer this question. Okay, let's go ahead for the second last question, that is, describe a difficult work situation or project and how you overcame it. तुमच्यासाठी अवघड असणारा एखादा प्रकल्प, एखादा प्रोजेक्ट आहे की नाही, एखादी सिच्युएशन, आणि त्या अवघड सिच्युएशनवर तुम्ही कशी मात केली. हाऊ डिड यू विन ओव्हर दॅट डिफिकल्ट सिच्युएशन, याचं तुम्हाला वर्णन करायचं. अँड अगेन इट विल चेक युअर फायटिंग स्पिरिट, इफ यू आर अ कंटिन्युअस फायटर और नॉट. फायटर्स आर रिवॉर्डेड. ओके, फायटर्स आर ॲप्रिशिएटेड. जसं आपण म्हणतो की नाही, लोक उगवत्या सूर्यालाच नमस्कार करतात, तसंच आहे याच्यामध्ये. चमत्कार दाखवा तर नमस्कार मिळेल, है की नाही? नमस्कार मिळणं हे रिस्पेक्टचं लक्षण आहे. सेम थिंग इज ॲप्लिकेबल हिअर. काहीतरी दाखवा, कधीतरी वाईट सिच्युएशनला सामोरे गेलेत आणि त्याच्यावर मात केली आहे असं सांगा, यू विल बी ॲप्रिशिएटेड. बट हिअर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू टेल अ बिग लॉंग स्टोरी. लक्षात घ्या, यू हॅव टू टेल द ऑकेजन within 2 or 3 sentences. Are you clear? Am I understandable? Sir. Then come to last question. What did you like or dislike about your previous job? मला वाटतं या प्रश्नाचं उत्तर आपण कुठेतरी मागे डिस्कस केलेलं आहे. तुमच्या आधीच्या जॉब मधली सगळ्यात जास्त आवडणारी तुम्हाला गोष्ट आणि सगळ्यात जास्त न आवडणारी गोष्ट, किंवा आवडणारी आणि न आवडणारी गोष्ट. क्लिअर? मग मी असं म्हणेल की द थिंग which I liked about my last job is that my boss was very considerate. He always tried to make me understand the things. Again, he never scolded me. ठीक आहे, कधी रागावत नव्हते, पण एखादी गोष्ट कशी करायची याच्याबद्दल ते सांगत होते, समजावून देत होते. आणि असे समजावून सांगणारे लोक आपल्याला चांगले वाटतात. क्लिअर? और देर माइट बी सम निगेटिव्ह थिंग्स, त्या पण तुम्ही डिसलाईकच्या अंडर सांगू शकता. Do you have any additional question? Do you feel that these questions will help you? These questions will give you some insights for better answers? Yes or no? म्हणा काहीतरी yes no. जायचंय पुढे आपल्याला. अजून चौथा युनिट, 5वा युनिट आपली वाट पाहतोय. क्लिअर? बोला. हाँ. Yes, sir. हाँ, okay. Then there is next part which you can see here is MCQs on interview skills, and I think on the last 27th of July you have gone for unit test 1 or 2. You have faced unit test, yes or no? Which was best? Yes, sir. Upon this third unit, and
Is it necessary to discuss all these MCQs? I think it is not necessary because already those answers have been made bold and you have already faced. तुम्ही सांगा काय करायचं? Whether we should move towards our next unit or we should discuss these MCQs. I'll follow you. Tell me. MCQs discuss करण्याची गरज आहे? No, sir. हा, ओके. बघा आता प्रणाली बोलत आहेत. आपण असं समजूया की प्रणाली जसं म्हणतील तसं आपण करूयात आणि तेच तुमचं ओपिनियन आहे असं समजून आपण पुढे जाऊयात. ओके. And if you have any query about these MCQs, then you are free to contact me. Okay. Then let's go ahead for the next unit. So I'll share my another screen and we'll be together. Now tell if my new screen is visible to you. Is it? Say something, either yes or no. Yes, sir. Okay. So we are here in the 4th unit of our syllabus, and it is the title of our 4th unit is Writing Practices Second. So in your first semester, you have learned Writing Practices 1, under which you have studied different types of letters, maybe inquiry letter, order letter, complaint letter. Do you remember it? आठवते? म्हणा काहीतरी yes, no? No, sir. हा? प्रतीक काय म्हणताय? फर्स्ट सेम मध्ये आपण हे शिकलोय की नाही? लेटर्स रायटिंग प्रॅक्टिसेस 1 मध्ये. yes or no? प्रतीक पाटील. आठवत नाही सर काय. आठवत नाही, ठीक आहे, पण आपण शिकलोय. ओके. कोणाला आठवतंय? डज एनीवन रिमेंबर? कोणाला आठवतंय? त्यांनी येस म्हणा. ठीक आहे, नसेल आठवत तरी आपण इकडे येऊयात आता रायटिंग प्रॅक्टिसेस सेकंड कडे, ज्याच्यामध्ये 4.1 इज रिझ्यूम रायटिंग. मग बघा, whenever we were discussing our third unit, our recent unit, that is personal interview, that time maybe at 2 or 3 places we have got reference of this resume. मग कुठं तर बघा, आपण एक फेज शिकलोय इंटरव्ह्यू प्रोसेस मधली. कोणती? सेकंड फेज, दॅट इज ऍक्च्युअल इंटरव्ह्यू फेज. त्याच्यामध्ये एक पॉइंट आपण बघितला की कीप ऑल डिटेल्स ऑफ रिझ्यूम इन माइंड. डू यू रिमेंबर? आता या सेमिस्टर मधलं विचारतोय, या सेमिस्टर मधलं रिसेंटच्या युनिट मधलं आठवते? yes or no? का स्क्रीन शेअर करू द्यात? okay, I'll share my screen so that you will be with me. okay, but I hope that my another screen, old screen, is visible to you and I am scrolling. बघा, हे वेगवेगळे टाइप्स आहेत इंटरव्ह्यूचे. त्याच्यानंतर आपण असंच वर गेलो होतो. हे आहे पोस्ट इंटरव्ह्यू फेज, थर्ड फेज. त्याच्यानंतर आपण असंच वर चाललोय. बघा 7वा पॉइंट काय आहे इथं, वाचा कोणीतरी. What is the 7th point here? Keep details of your resume in mind. Correct. Keep details of resume in mind. ओके. त्याच्यानंतर अजून एक ठिकाणी आपण रिझ्यूमचा रेफरन्स बघितला होता याच युनिटमध्ये, थर्ड युनिटमध्ये. आय विल टेक यू दॅट while discussing different types of interviews, we had seen that telephonic interview. Okay, and there we have seen this line. Okay, I'll just
reduce the size so that it will be visible to you properly. What is this line? Read out. Read the line. While talking with the interviewer, the resume should be in the front of candidate. Correct. इथे एकदा आपण त्या रिझ्यूमचा रेफरन्स बघितला. Now let us shift or switch towards our actual screen for this lecture. Okay. तर इथे तुम्हाला दिसतंय 4.1 रिझ्यूम रायटिंग. मग तुमचं अंडरस्टँडिंग काय झालं रिझ्यूम बद्दल? काय समजलं? काय असतं रिझ्यूम? थोडक्यात काय तर त्याच्यामध्ये माहिती असते. ठीक आहे. कोणाची माहिती असेल? बघा अशा या प्रश्नातूनच आपण समजून घेऊयात कॉन्सेप्ट काय आहे. हा, कोणाची माहिती असेल? हुज इन्फॉर्मेशन विल बी देअर. हा, सेल्फ इन्फॉर्मेशन. करेक्ट. दॅट कॅन्डिडेट्स ओन इन्फॉर्मेशन. व्हेरी गुड. आता पुढे शिकूयात कोणत्या कोणत्या संदर्भात आपण इन्फॉर्मेशन ऍड करू शकतो. What type of information can be included in that document called a resume? Basically, let's understand that a resume is the summary of life and achievements of the candidate. Again, life and achievements. त्या कॅन्डिडेटनी किंवा आपण स्वतः आपल्या आयुष्यामध्ये काय मिळवलंय आणि आपल्याबद्दलच्या स्पेशालिटीज, क्वालिटीज काय काय आहेत किंवा आपली ओळख करून देणारे डिफरंट पॅरामीटर्स एकत्रित केल्यानंतर जे डॉक्युमेंट तयार होतं त्याला आपण रिझ्यूम म्हणतो. इट इज दॅट सिम्पल. क्लिअर? आणि आय होप that all of you are aware of this term resume. Now at this juncture it may not be much useful for you because you are not in search of job at this current position, but whenever you will be in the last year of your graduation, that time you will have to prepare this document called a resume, which is required for your campus recruitment, campus drive, or which is required for receiving, for achieving any job. Okay, तर ठीक आहे, आपण बघूयात काय काय माहिती याच्यामध्ये दिसते. बघा, the basic question is what is a resume, and you will find some lines to explain what a resume is. So concentrate on the screen. We will read and learn simultaneously. A resume can be called as the summary of life and achievements of a candidate or student. It includes personal information, educational qualifications, extra and co-curricular activities, work experience, skills, abilities, hobbies, etc. of the candidate. It highlights the qualifications of a candidate for employment in a particular position or career field. It is always good to update the resume every time whenever the candidate achieves something in some field. A resume is usually attached with a job application. It is used for screening and selecting the most suitable candidates. While designing the resume, the candidate should take great care. It should be precise, pointed, and well drafted, and without any grammar or spelling mistakes. Well, let us see basically what this resume is. See, a resume can be called as the summary of life and achievements of a candidate. मग याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी, कोणते कोणते पॉइंटर्स आहेत तुमची माहिती देण्याचे ते बघा. It includes personal information. So in your personal information, the details of your name, your address, your contact number, your birth date, your marital status, and so on can be given. Okay. Then educational qualifications. Whatever qualifications you have achieved till date are included in that document called a resume. Then extra and co-curricular activities. Extracurricular activities are those activities which are other than your academics. For example, if you take part
in some swimming competition, running competition, some sports activities, then they will be calculated under extracurricular activities. Then there are co-curricular activities. Co-curricular activities are those activities which are related to your academics. It means that in the course of your degree, 4 years, you may participate in different competitions, quiz competitions, paper presentation competition, poster presentation, debate competition, and so on. So all such activities are calculated under co-curricular activities. You have to mention them. Then your work experience. It also tells something more about you. And work experience is the valued thing in our career. Always valued, try to understand. Then skills, abilities, hobbies, etc. There can be some additional pointers about your information which may exist in that document called resume. Okay, then come to the next lines. It highlights the qualifications of a candidate for employment in a particular position or career field. What does it do? What does that resume do? That resume highlights your qualities, your specialities for employment or for specific position, or it reflects how you are a suitable candidate for that specific position. Okay, it is always good to update the resume every time whenever the candidate achieves something in some field. मग मी मगाशी म्हटलं की that resume is useful for you in the last year, but I will oppose that statement and will tell you that you should prepare your resume right now. Okay, लास्ट इयरला गरजेचं आहे म्हणून लास्ट इयर मध्ये प्रिपेअर करायचा असं नाही. You can prepare it now and keep on updating it on time to time basis as per your achievements. लक्षात घ्या. Okay, and that resume, that currently prepared resume will help you to understand where you are as far as your additional qualities are concerned. It will remind you, it will make you aware that you are lacking somewhere. It will make you alert, try to understand. Okay, it will encourage you to participate in different activities because somewhere all such extra and co-curricular activities are going to be calculated. आता जर तुम्ही रिझ्यूम बनवून घेतला तर तो तुम्हाला काय करेल, मोटिवेट करेल. कशासाठी? वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये सहभागी होण्यासाठी. आता तुम्हाला त्याचं कदाचित महत्व वाटणार नाहीये, पण जेव्हा तुम्ही त्या इंटरव्ह्यूच्या चेंबरमध्ये असणार आहात, जेव्हा जॉब मिळवण्याची तुमची धडपड सुरू असेल, तेव्हा एक एक गोष्टी तुम्हाला कशा महत्वाच्या आहेत ते जास्त रिअलाइज होईल. मग त्यावेळेस पश्चाताप करायचा नसेल तर आता यावेळी आपण काय करतोय, कुठं आहोत, आपण कशामध्ये भाग घेतोय का, स्वतःला विचारा आणि त्याची जाणीव करून देण्याचं काम हा रिझ्यूम करेल. म्हणून प्रिपेअर इट नाव, नो प्रॉब्लेम. यू हॅव दिस फॉर्मॅट. ओके, यू आर गोइंग टू सी दिस फॉर्मॅट. क्लिअर? देन come to the next lines. बघा, a resume is usually attached with a job application. It is used for screening and selecting the most suitable candidates. While designing the resume, the candidate should take great care. आपण काळजी घेतली पाहिजे प्रत्येक शब्दाची, प्रत्येक लेटरची, because this resume is like the mirror of your personality. It reflects who you are and what you are. तुम्ही कोण आहात, कसे आहात, काय लेवल आहे आपली, हे सगळं त्या रिझ्यूम मधून रिफ्लेक्ट होत असतं. दॅट्स वाय यू हॅव टू टेक केअर, ग्रेट केअर while designing our resume. ठीक आहे. Then come to the last line. It should be precise. बघा, it should be precise, it should be compact or concise, pointed. It should be in exact terms, exact words. Okay, and well drafted. त्यांच्यामध्ये अलाइनमेंट बघितली पाहिजे,
अलाइनमेंट आपल्याला माहिती आहे, लेफ्ट अलाइनमेंट असते, मिडल अलाइनमेंट असते, राईट अलाइनमेंट असते, जस्टिफाईड असते. मग आपण कोणती फॉलो करायची? समजा तुम्ही एक 5-10 ओळीचा मॅटर तयार केलाय, तर कोणती अलाइनमेंट चांगली असेल, कोणती फॉलो केली पाहिजे सांगा भाऊ. तुम्ही मायक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करताय, लॅपटॉप PC त्याच्यावर यूज करताय, MS वर्ड. Yes, sir. हा, मग त्याच्यामध्ये ही अलाइनमेंट काय असते बघा, लेफ्ट असेल, राईट असेल, मिडल असेल, जस्टिफाईड असेल, कोणती अलाइनमेंट योग्य वाटते? किंवा आता समोरची दिसते तुम्हाला हे ह्या लाईन्स बघा, हे इथंच आपण एक्झाम्पल पाहूयात. या ज्या 3 लाईन्स दिसत आहेत किंवा वरचा पण मॅटर दिसतोय, त्यांची अलाइनमेंट कोणती आहे? लेफ्ट, राईट, मिडल और जस्टिफाईड? थोडस प्रॅक्टिकल करून दाखवू का तुम्हाला दुसरं? ठीक आहे, तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी काहीतरी आपण वेगळं करूयात थोडस. ओके, कारण तुम्ही बोलत नाही त्याच्यामुळे मला काहीच अंदाज लागत नाही तुमचा. ठीक आहे. So left aligned. No, it is not left, it is justified. Center. Not center also. It is Yes, sir. Justified. Yes, it is justified. Okay, I will share another screen so that you will understand. Just wait for a minute. Okay, is my new screen visible? Yes, sir. या 3 लाईन्स दिसत आहेत सगळ्यांना बघा. दिस इज वन MS वर्ड डॉक्युमेंट, लक्षात घ्या. आता ही कोणती अलाइनमेंट आहे बघा, इथं ज्या तुम्हाला लाईन्स दिसत आहेत की नाही, इथं दिसत आहेत बघा, अलाइन टेक्स्ट. इज इट विजिबल और नॉट? Yes, sir. हा, इथं दिसत आहे तुम्हाला बघा, लेफ्ट अलाइनमेंट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट दिसते. त्याच्यानंतर इथं कर्सर नेल्यानंतर सेंटर, इथं कर्सर नेल्यानंतर Right. राईट, करेक्ट, अँड इथं Justify. जस्टिफाय. हा, मग हे तुम्ही पूर्ण मॅटर सिलेक्ट करायचं बघा. आता ही सध्या कोणती दिसते? लेफ्ट अलाइनमेंट आहे. ही जी केली आहे ती मिडल आहे. त्याच्यानंतर ही जी आहे इट इज राईट अलाइनमेंट अँड इट इज जस्टिफाईड. विच साऊंड्स टू बी गुड, विच लुक्स गुड, टेल मी. Justify. करेक्ट. मग तुम्हाला वाटतील ह्या साध्या गोष्टी आहेत, साध्या नाहीत. या तपासल्या जाणार आहेत त्या इंटरव्ह्यूअर कडून किंवा त्या एम्प्लॉयर कडून. चांगलेपणा सगळ्यांनाच आवडतो की नाही? नीटनेटकेपणा आवडतो की नाही? Yes, sir. हा, म्हणून एक कॅन्डिडेट म्हणून तुम्ही नीटनेटकं असणं गरजेचं आहे की नाही? ऑब्विसली आहे, लक्षात घ्या. म्हणून ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला पाळायच्या आहेत. अजून काही गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये बघा, आपण मगाशी बघितलं की त्याच्यामध्ये स्पेलिंग मिस्टेक्स नसल्या पाहिजे, ग्रामर मिस्टेक्स नसल्या पाहिजेत. ओके, आय विल शेअर दॅट स्क्रीन सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. ठीक आहे, बघा इथं लास्ट लाईन काय सांगते आपल्याला? इट शुड बी प्रिसाइज, पॉइंटेड अँड वेल ड्राफ्टेड. बघा, या वेल ड्राफ्टेडच्या संदर्भात आपण सध्या ही जस्ट अलाइनमेंट बद्दल चर्चा केली, लक्षात घ्या. ठीक आहे, वेल ड्राफ्टेड अँड विदाउट एनी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स.
बघा मग आपल्याला आपण जे काही ग्रामर शिकतोय ते काही आयुष्यभर आपल्याला इच्छा सोडणार नाही. ग्रामर आयुष्यभर म्हणतोय मी, स्टुडंट लाईफ मध्ये पण आणि ऍक्च्युअल वर्क प्लेसला पण. तिथे पण तुम्हाला सारखं सारखं त्याचा रेफरन्स घ्यावा लागणार आहे, वाक्य बनवावे लागणार आहेत, वाक्य ऐकण्यावर लागणार आहे. हे सगळं आपण मागेच चर्चा केली. मग बघा मी तुम्हाला एक साधा माझा एक्सपिरियन्स सांगतोय. यू सॉल्व दोज ऑनलाईन टेस्ट थ्रू गुगल फॉर्म्स, येस ऑर नो? सगळेजण सोडत आहे तुम्ही. हा, पण त्याच्यामध्ये बरेच जण जिथं आपलं स्वतःचं नाव लिहावं लागते तिथं स्वतःचं पहिलं लेटर कॅपिटल काढतात, स्वतःच्या नावाचं, वडिलांच्या नावाचं पहिलं लेटर स्मॉल काढतात, परत आडनावाचं पहिलं लेटर स्मॉल काढतात. इज इट ऍक्सेप्टेबल? इज इट राईट वे टू राईट? No. So whenever you are writing any proper name, maybe your own name, your father's name, your surname, or your city name or city's name, then your taluka place, district place, your state, your country, every time you have to follow this rule that the first letter of such proper nouns should be capital, or not should be, it must be capital. Are you clear? Because it reflects your own understanding about those letters. कळतंय का? तुम्हाला असं वाटत असेल की काय असतं त्याचं तेवढं, आहे की नाही? पहिलं लेटर स्मॉल काढलं म्हणून काय होतंय? असं नाहीये. बघा जी काही वाक्य बनतात, जे काही शब्द आहेत, त्यांच्या मागे काहीतरी लॉजिक आहे. आता हे जे हा जो मॅटर दिसतो की नाही तुम्हाला, हा मॅटर सगळा, या मॅटरला अर्थ तेव्हाच आहे जेव्हा ते सगळे व्याकरणाचे नियम आपण फॉलो केलेले आहेत, तेव्हाच त्याला काहीतरी अर्थ राहतोय. त्याच्या मागे प्रत्येकामागे लॉजिक आहे. विदाउट लॉजिक नो एनी सेंटेन्स इज कन्स्ट्रक्टेड. ट्राय टू अंडरस्टँड. अँड दॅट लॉजिक, दॅट बेसिक नॉलेज मस्ट बी रिफ्लेक्टेड थ्रू युअर रिझ्यूम. आता स्पेलिंग मिस्टेक्स, मला सांगा, ज्या शब्दांचं स्पेलिंग तुम्ही चुकता त्याला काही अर्थ असतो का? किंवा विचारांचं जे वहन होतं बोलणाऱ्याकडून ऐकणाऱ्यापर्यंत किंवा लिहिणाऱ्यापासून वाचणाऱ्यापर्यंत, ते विचारांचे वहन ट्रान्सफर होते का व्यवस्थित, जर तुमचे स्पेलिंग चुकीचे असतील तर? कोण विचार करणार याचा? ऑब्विसली आपल्याला विचार करायचा आहे, कारण रिझ्यूम आपला आहे, प्रेझेंटेशन आपलं होणार आहे, रिफ्लेक्शन आपल्या पर्सनॅलिटीचं होणार आहे त्याच्यातून. कळतंय? म्हणून या गोष्टींना कॅज्युअली घेऊ नका. भले पण आपल्याकडं खूप नॉलेज आहे, आपल्या ब्रँचचं सगळं आहे, अप्रोच चांगला आहे, ॲटिट्यूड चांगले आहे, पण जेव्हा तुमच्या रिझ्यूमचं स्क्रीनिंग होतं तेव्हा हे पॅरामीटर्स त्या इंटरव्ह्यूअर कडून, त्या एम्प्लॉयर कडून लावले जातात. आणि जिथं असं दिसतं की स्वतःचं नावच स्मॉल मध्ये लिहिलंय, टाका बाजूला, टाका तो रिझ्यूम बाजूला, घेऊ नका त्याला. होते की नाही असं? होते का? छोट्या गोष्टी आहेत पण मोठ्या आहेत, पाळल्या पाहिजेत, केअर घेतली पाहिजे. आर यू क्लिअर? म्हणा काहीतरी, आपल्याला अजून पुढे जायचं आहे. इज इट क्लिअर? Yes, sir. ठीक आहे. सो लेट्स गो अहेड फॉर द ऍक्च्युअल फॉर्मॅट ऑफ रिझ्यूम. नाउ दिस वर्ड रिझ्यूम is a French word basically, and its meaning is summary. Summary, short summary, try to understand. And it is the summary of our life and achievements. मग बघा इथं तुम्हाला राईट कॉर्नरला एक ब्लँक स्पेस दिसते, which is the space for your photograph. Sometimes photograph is expected, sometimes it is not expected by the employers, because it is taken to be something that causes devaluation of someone. है की नाही? कधी कधी माणसांचं जजमेंट हे चेहऱ्यावर किंवा चेहरा बघून लोक जज करत असतात. ते जजमेंट होऊ नये म्हणून कधी कधी फोटो हा अपेक्षित किंवा फोटोची अपेक्षा ठेवली जात नाही. लक्षात, कारण
आपण कितीही नाही म्हटलं तरी जगामध्ये आज that color discrimination is there. Do you agree with me? Color discrimination, gender discrimination. Do you understand? कळते का मी काय म्हणतोय? What is color discrimination? Discrimination म्हणजे भेद. कलर डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे वर्णभेद. वर्णभेद कळतोय तुम्हाला? येस सर. जसं तुम्हाला एक मी सॅम्पल एक्झाम्पल सांगतो. तुमच्या समोर दोन व्यक्तींशी मैत्री करण्याचे प्रपोजल्स आहेत. एक व्यक्ती आहे ब्रिटिश, ती जी व्हाईट आहे, आणि दुसरी व्यक्ती आहे आफ्रिकन, जी ब्लॅक आहे. what will be your preference in friendship? It depends. But sometimes it happens that people prefer or people judge on the basis of color. Is it a reality? Yes or no? आहे की नाही? वास्तव आहे की नाही? आहे. लक्षात. म्हणून त्या प्रकारचं जजमेंट होऊ नये म्हणून हा फोटो हा कधी कधी ऑप्शनल असतो, कधी कधी एक्सपेक्टेड असतो. मग जिथं ऑप्शनल आहे तिथं आपण ऍड करायची गरज नाहीये, जिथं एक्सपेक्टेड आहे तिथं ऍड करायचं. लक्षात घ्या. Then come to the left side content, full name of the candidate, email and contact. So these are the outstanding requirements of specific job. आणि ते लगेच क्विकली ऍक्सेसिबल पाहिजे म्हणून एकदम टॉपला आहे. काय? तुमचं नाव, ईमेल आयडी आणि कॉन्टॅक्ट नंबर. एवढं असेल तरी सगळ्या गोष्टी परत मिळवल्या जाऊ शकतात. डू यू अग्री विथ मी? येस सर. येस सर. लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर बघा, इथं आपल्याला दिसतंय करिअर ऑब्जेक्टिव्ह, म्हणजे करिअरच्या संदर्भात तुमचा असलेला उद्देश किंवा तुमचं ध्येय काय आहे. जसं आपण मागे कुठेतरी शिकलोय की एव्हरी ऑर्गनायझेशन हॅज इट्स ओन व्हिजन अँड मिशन. तसंच एक व्यक्ती म्हणून, एक ग्रॅज्युएट म्हणून तुमचं सुद्धा स्वतःचं काहीतरी उद्देश, काहीतरी ध्येय असतं, एक मिशन असतं, एक विजन असतं. लक्षात घ्या. अँड यू हॅव टू पुट युअर विजन in the form of this career objective in 1 or 2 lines. And how to put it? Here is one sample you can see. To explore my skills and abilities for better work and providing solutions in the field of engineering and technology. You should not copy the same statement as it is. Many times, my observation is that many times students copy the career objective of other students. They don't care for what the objective of other person is and what is my own objective. They don't understand. म्हणजे ते कसं आहे, थोडक्यात आपल्याला बसून न बसू दुसऱ्याचा शर्ट घालायचा. चालते तसं? त्याची साईज काय आहे, माझी साईज काय आहे, त्याची उंची किती आहे, माझी उंची किती आहे, याचा विचार कोणी करायचा? कळतंय की नाही मी काय म्हणतोय? कळत असेल तर यस म्हणा. येस सर. तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही स्वतः डिसाइड केलं पाहिजे, तुमच्या स्वतःच्या क्षमतानुसार, ॲबिलिटीज नुसार. ट्राय टू अंडरस्टँड. ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये काय अडचण असेल तर मला विचारायचं. आय एम हिअर. ओके. देन पर्सनल डिटेल्स. बघा, आपण मगाशी बघितलं की पर्सनल इन्फॉर्मेशन असते त्याच्यामध्ये. तर पर्सनल डिटेल्स मध्ये इथं परत ऍड्रेस आलेला आहे, इथं नाव, कॉन्टॅक्ट, ईमेल आय डी आलेला नाही. कारण का सांगावं? का आलेलं नाहीये? किती सोपे प्रश्न विचारतो मी तुम्हाला. आय एम आस्किंग व्हेरी मच सिम्पल क्वेश्चन्स टू यू. पर्सनल डिटेल्स मध्ये नाव, कॉन्टॅक्ट नंबर, ईमेल आय डी का आलेलं नाही? स्टार्टिंगला रायटिंग केलेलं. करेक्ट. सुरुवातीला वर लिहिलंय. सो वी शुड नॉट रिपीट. Repetition is irritating. So never repeat those things. लक्षात.
इथं मग ऍड्रेस, फुल ऍड्रेस ओके इज रिक्वायर्ड हिअर. Why that address is required? It is required for correspondence, postal correspondence. Many times that company may prefer to communicate with you via letters, okay, or registered posts, registered letters, try to understand. And it is supposed to be the most authentic way of communication. Official communication सगळं पोस्टातून होतं, लक्षात घ्या. Because it generates certain proofs which are further referred in case there is any dispute. काही वाद वगैरे झाला तर परत हे सगळं ट्रेस आउट होत असते. That's why postal services are used for such purpose. Then come to birth date. Birth date. Why will they be seeking your birth date, or what would be their interest behind understanding your birth date? Are they going to wish you on your birthday? मला तुमच्या वाढदिवसाला विश करायचं आहे म्हणून तुमची बर्थ डेट सांगा, असं आहे का इथं काय? No, sir. हा, मग कशासाठी? See, it is one parameter on the basis of which the authenticity of information can be judged, can be validated. बघा, जसं की बघा, माझं वय आहे समजा 17 वर्ष आणि मी म्हणतोय माझं ग्रॅज्युएशन पूर्ण आहे. बर्थ डेट नुसार माझे 17 वर्ष पूर्ण होतात आणि मी म्हणतोय माझं ग्रॅज्युएशन पूर्ण आहे. इज इट ऍक्सेप्टेबल? At least 18 years are required for 12th standard, for passing 12th standard. Do you agree with me? Yes, sir. And beyond that, that graduation can take at least 3 years or 4 years. 3 years in case of BSc, BCom, BA, and 4 years in case of this engineering degree. And it might take more years in case of medical degree. 17 वर्ष असताना मी म्हणतोय ग्रॅज्युएशन पूर्ण आहे. It is not authentic information. On the basis of birth date itself, certain things are understood. That's why they ask for your birth date. And another function of your birth date is that they try to identify if there is any gap in your development, in your learning. तो गॅप सुद्धा आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की नाही बर्थ डेटच्या आधारे. समजा माझा 10वी मध्ये 2 वर्ष गेले, 12वी मध्ये 3 वर्ष गेले, 12वी नंतर मी 2 वर्ष काहीच केलं नाही, कशावरून आयडेंटिफाय करणार सांगा? व्हॉट इज द बेस? आजची तारीख काय आहे आणि जन्मतारीख काय आहे, त्याच्यावरून हे सगळं जजमेंट होते, लक्षात घ्या. दॅट्स वाय दिस बर्थ डेट इज इम्पॉर्टंट. आय होप दॅट यू आर अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय मीन टू से. देन कम टू पॉइंट नंबर 3, दॅट इज लँग्वेजेस नोन. तुम्हाला माहित असलेल्या भाषा का गरजेच्या आहेत त्या एम्प्लॉयरसाठी. So try to understand that today we are living, all of us are living in a multicultural society, multilinguistic society. आज आपण अशा सोसायटीमध्ये राहत आहोत की ज्या समाजामध्ये वेगवेगळ्या संस्कृतीचे, वेगवेगळ्या भाषा असणारे लोक आहेत आणि त्यांच्यासोबत इंटरॅक्ट व्हायचं आहे आपल्याला. मग आपल्याला सगळ्यांसोबत इंटरॅक्ट व्हायचं असेल तर कमीत कमी 3 भाषा माहीत असणं गरजेचं आहे. ॲटलिस्ट 3 लँग्वेजेस मस्ट बी नोन टू अस. वी मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट थ्रू ॲटलिस्ट 3 लँग्वेजेस. द फर्स्ट वन इज आवर मदर टंग, द सेकंड वन इज आवर नॅशनल लँग्वेज, अँड थर्ड वन इज इंटरनॅशनल लँग्वेज टू विच वी कॉल ॲज इंग्लिश. आर यू क्लिअर? Yes. आपल्याला जॉब करायचा आहे म्हणजे फक्त मराठी माणसाशीच बोलायचं नाहीये. काही जण हिंदी बोलणारे येतील, काही जण इंग्लिश बोलणारे येतील, सगळ्यांसोबत आपल्याला
एक अंडरस्टँडिंग ठेवायचं आहे, म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग ठेवायचं आहे. दॅट्स वाय our linguistic knowledge is understood or expected by those employers. Then there is marital status. Marital status, it means in Marathi वैवाहिक स्थिती. विवाह कळतोय सगळ्यांना? काय विचारताय मला सर? विवाह कळत नसतोय. It means that whether you are single or you are डबल नाही म्हणायचं, मॅरिड म्हणायचं. Single, bachelor or unmarried. Try to understand these three words. Single, bachelor and unmarried. These three words stand for unmarried person, okay? And married stands for one person, any person, whoever is married or whoever has spouse or husband, okay? तर हे तुम्हाला माहित पाहिजे स्पाउस म्हणजे काय असते वगैरे, ठीक आहे. तर हे कशासाठी पाहिजे असतं कंपन्यांना? काही कंपन्यांचं जजमेंट असं असू शकतं की if we understand the marital status of that person, then we can check if that person can give more time for organization or not. See, organizations are selfish, as I had told earlier. एखादी अनमॅरिड व्यक्ती असेल तर नक्कीच 2-4 तास जास्त थांबेल कंपनीमध्ये, जास्त काम करेल, दुसरी तिसरी कारण सांगत बसणार नाही, भाजीपाला न्यायचा आहे, गॅस न्यायचा आहे वगैरे. आर यू क्लिअर? की जी मॅरिड माणसाकडून सांगितली जाते, बाकीच्या जबाबदाऱ्या आहेत, हे आहे ते आहे. So that might be their interest. It is just an assumption. Don't take it as compulsion. Okay. Then come to next point, that is nationality. We all are Indians. Okay. Nationality will be Indian. Then come to next point. Do we have time? Yes, we have. Another 2 minutes. Okay. Educational qualifications. Here you have to prepare one table containing your qualifications from smallest to largest or largest to smallest. ठीक आहे. मग याच्यामध्ये if you consider your own, then SSC will be your first qualifying criteria, then HSC, then now you can make third row about your first year BTech. ठीक है. First year BTech will be in the mode of pursuing, and SSC and HSC already completed. Then you have to tell the board the year of passing, total marks, marks obtained, percentage and grade, whatever. But here you can add one more column for the school name or college name. It can be there. Okay, this way you have to put your qualification. I think the time is not permitting us to proceed further. Let's go for the attendance. There are only 55 students. It means that around 19 students are absent. I don't know why they are absent, why they are missing some things which are not generally repeated, which are not generally communicated by people with them, and that is their loss. Okay. So let's go ahead for the attendance. I'll pronounce those roll numbers whoever are absent. Roll number 1 is present, roll number 2 is absent. Roll number 2, are you here? Present? Okay. Then, excuse me. Roll number 2, then roll number 11 and 12. If you are here, please tell me. 15 and 16. If you are here, then tell me. Okay.
Roll number 19, 19. Then roll number 25. Or 28, 29. Then 31. 36. Am I audible? Say yes or no. Yes, sir. Roll number 43. Roll number 50, 50. $55. Okay. 58, 59. $63. 66. 72. Well, I'll repeat the absent numbers once again. Roll number 2, 11, 12, 15, 16, 19, 25, 28, 29, 31, 36, 43, 50, 55, 58, 59, then 63, 66, and 72. Is there anyone among these roll numbers? Okay, okay. So let us stop here for now. Whatever the remaining discussions are, we will hold during our next lecture. Thank you.